من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم. ہر قسم کی بڑائی کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا۔ ہم سب مل کر اسی اللہ وحدہ لا شریک کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ بعدہ صلاۃ و سلام و تمام ہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے سورۃ الجاثیہ کی ایک بہت ہی معروف اور مشہور ترین آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے انشاءاللہ العزیز آج کے خطبہ جمعہ میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب کی حاضری کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے اور ہم تمام ہی مصلیان کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جمعہ کا مکمل ثواب نصیب فرمائے، آمین رب العالمین۔ ہم اور آپ جانتے ہیں جنوری کا مہینہ آتے ہی پچھلا سال یہ پرانا ہو جاتا ہے اور آنے والا یہ نیا سال ہو جاتا ہے۔ اس مناسبت سے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بہت ساری قومیں ایسی ہیں جو سن عیسوی نئے سال کا جو آغاز کرتی ہیں تو بہت سارے جشن، جلوس، کفر اور معصیت، شراب و کباب کی محفلیں، عزتیں بھی اور عصمتیں بھی تار تار ہوتی ہیں، بہت سارے گناہ اور فسق و فجور کے کام انجام دیے جاتے ہیں۔ افسوس کا لمحہ جو ہے المیہ یہ ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں جیسے جیسے ہم اور آپ خلافت راشدہ سے دور ہو رہے ہیں، عہد نبوت سے ہم دور ہو رہے ہیں اور قیامت کے قریب ہم جس طرح آ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں یہ وبا اور یہ بلا اور یہ بیماری اور یہ کفر و معصیت اور فسق و فجور یہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں میں بھی آ رہی ہے۔ خاص طور پر ہمارا جو مسلم طبقہ ہے، جس کو پڑھا لکھا طبقہ کہتے ہیں، ایجوکیٹڈ جن کو کہا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں ان کے اندر یہ وبا اور یہ بلا آ رہی ہے۔ لہذا مناسب سمجھا گیا کہ آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے ہماری اسلام کی تعلیم کیا ہے
اور ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا نصیحتیں دے کر کے گئے ہیں اور آپ نے کیا تعلیمات اس حوالے سے دی ہے، وہ آج کے خطبہ جمعہ میں مختصر طور پر میں بڑی جلدی میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائے اللہ یہ جو وبا، یہ بلا، یہ مصیبت جو ہمارے ایمان و عقیدے کو خراب کر رہی ہے، ہمارے تہذیب اور کلچر کو لوٹنے والی یہ وبا اور یہ بلا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ نوجوان طبقہ ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، دیہات اور شہر میں رہنے والے، جو کوئی بھی جہاں کہیں بھی، اللہ تعالیٰ تمام کو اس سے محفوظ رکھے، آمین رب العالمین۔ اس حوالے سے دو چار باتیں رہیں گی انشاءاللہ خطبہ جمعہ میں سمیٹ کر کے ایک دو اعلانات پر اپنی بات ختم کروں گا۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیں، یہ مہینوں کا آنا جانا، سال اور یہ ایام کا آنا جانا، موسموں کا تغیر، موسموں کی تبدیلی، سردی ہے، گرمی ہے، برسات ہے، اسی طریقے سے دن کا بڑا ہونا، رات چھوٹی یا رات کی چھوٹی اور دن کا بڑا ہونا، یہ جتنے یہ معاملات ہم اور آپ دیکھتے ہیں نا، سبحان اللہ، یہ سب قدرت کا نظام ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا مظہر ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کا بہت بڑا یہ مظہر ہے جو ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اس حوالے سے اللہ رب العالمین کے کلام میں آیات بھری پڑی ہے۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا یقلب اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ اللہ نے کہا رات اور دن کا آنا جانا، یہ سالوں کا گزرنا، یہ اسی طریقے سے تبدیل ہونا، موسموں کی تبدیلی، اللہ رب العالمین نے فرمایا اہل بصیرت، اہل ایمان اور اسی طریقے سے جو ہوش و حواس رکھنے والے ہیں، جو عقل و خرد رکھنے والے ہیں، اللہ نے کہا ان کے لیے بہت بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ زمانے کا جو الٹ اور پھیر ہے نا، یہ زمانے کا آنا و جانا ہے نا، اللہ نے فرمایا کہ یہ سب زمانے کی جو گردش ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا یہ مظہر ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں پر ایک سب سے پہلا پیغام یہ ہے، مہینے آتے جاتے رہیں گے، سال تبدیل ہوتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں لوگ آ رہے ہیں، دنیا سے لوگ جا رہے ہیں، بچوں کی پیدائش ہو رہی ہے، لوگوں کی اموات ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ یہ ساری چیزیں جو چیز ہے نا، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا عبرت ہے اور اس میں ایک نصیحت موجود ہے۔ نصیحت کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو غور یہ کرنا ہے ہم نے کیا کھویا ہے، ہم نے کیا پایا ہے، ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا، ہم نے دین کے لیے کون سا خیر والا کام کیا ہے۔ جیسے ہوتی نا، ایک کوئی کمپنی ہوتی ہے، بہت بڑی فیکٹری اور کارخانہ، اور کمپنی کے جو چلانے والا جو مالک ہوتا ہے نا، یہ بھی اپنے سال کے اختتام پر یا مارچ کے مہینے میں اپنے آمد و خرچ کا حساب کرتے ہیں، کمپنی میں کیا نفع ہوا، کمپنی میں کیا خسارہ ہوا، وہ غور کرتے ہیں، تجارت میں آگے بڑھتے ہیں۔ یہ نیا سال کا آنا، یہ سال کا چلے جانا، رات اور دن کا جو بڑا ہونا یا برابر ہونا یا چھوٹا ہونا، یہ ہمیں اور آپ کو اس میں غور کرنا ہے۔ سبحان اللہ، ہم نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا ہے اور ہم نے دین کے لیے کیا کیا ہے اور اسلام کے لیے کیا کیا ہے۔ یاد رکھو، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا وَعَمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌ بِهِ۔ آپ نے، میں نے کیا سمجھا ہے، ہم جو یہ عمل کر رہے ہیں نا، اس عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ بدلہ پانے کے لیے آپ تیار رہیے، آپ جو بھی عمل کریں گے سبحان اللہ، اس کا آپ کو بدلہ دیا جانے والا ہے۔ یہی وجہ ہے یہ دنیا ہماری ٹارگٹ نہیں ہے، ہمارا ہدف نہیں ہے، دنیا یہ نشانہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ہمارا جو ٹارگٹ ہے، ہمارا جو نشانہ ہے، ہمارا جو ہدف ہے، یہ آخرت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آخرت ہے میرے بھائیوں۔ یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے عطا کی ہے، دنیا میں رہ کر کے آخرت کو سجائیں، دنیا میں رہ کر کے آخرت کو سنوارے، آخرت کو بنائے۔ اور ایک بات اور میں کہہ کر کے بات آگے بڑھاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر شریعت کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے ایک مومن میں ایک کافر میں جو بنیادی فرق ہوتا ہے، آپ اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ ایک مومن اور کافر میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے؟ کافر دنیا کو عیش و عشرت کی جگہ سمجھ کر کے، موج اور مستی والی جگہ سمجھ کر کے وہ زندگی گزارتا ہے، اس لیے کافر کے لیے ابدی جہنم ہے۔ اور ایک مومن جو ہوتا ہے سبحان اللہ، وہ دنیا میں رہ کر کے آخرت کو
को बनाने की कोशिश करता है, आखिरत को कामयाब करने की कोशिश करता है, इसलिए मोमिन के लिए अबदी जन्नत है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको सही समझ नसीब फरमाए। खुतबे जुमा का बड़ी जल्दी में पहला पैगाम यह है, साल आते जाते रहेंगे, लोग आते जाते रहेंगे, नस्लें आती जाती रहेंगी, बच्चों की पैदाइश भी होगी, बड़ों की वफात भी होगी। मैं और आप और हम सब ने मिलकर के क्या किया है, क्या खोया है, क्या पाया है, इस पर मुहासबा करने की जरूरत है। अल्लाह से दुआ फरमाए, ये फिक्र अल्लाह हमारे अंदर पैदा फरमाए, आमीन रब्बल आलमीन। चूंकि मुझे 2-4 बातें रखनी है, इसलिए आप मेरे साथ में रहें और अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको सही समझ नसीब फरमाए। दूसरी बात मेरे भाइयों ये है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जो इस्लाम की दौलत दी है ना, इस्लाम की नेमत दी है, सुभान अल्लाह, हजारा बार बल्कि लाखों करोड़ों बार अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजा लाए। इस इस्लाम की नेमत को गले लगाएं, सुभान अल्लाह। इज्जत है, बुलंदी है, कामयाबी है, सुरखरुई है, फौज व फलाह है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, दुनिया में तरक्की है, आखिरत में तरक्की है, ये अल्लाह ने इस्लाम में रखी है। किस में? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम में रखी है। और इस्लाम आने के बाद सुभान अल्लाह सारे अदियान मनसूख, सारी किताबें मनसूख, सारे मज़ाहिब बातिल हो गए हैं। बड़ी जिम्मेदारी से बात मैं कह रहा हूं कि इस्लाम आने के बाद सुभान अल्लाह सारे अदियान, सारे मज़ाहिब ये सब बातिल और मनसूख हो गए। अब सिर्फ इस्लाम का चलेगा, सुभान अल्लाह। अब सिर्फ दुनिया में इस्लाम का चलेगा। यही वजह है दुनिया में सबसे सच्चा और दुनिया में सबसे अच्छा दीन अगर कोई है वो इस्लाम है, और दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई है वो मुसलमान है। कौन है वो? आपको अपनी हकीकत का इल्म नहीं मेरे भाइयों, आपको अपनी हकीकत का इल्म नहीं है कि दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे सच्चा अगर कोई दीन है वो इस्लाम है, और मुसलमान ये सबसे बड़ा है। तुमसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं हो सकता मेरे भाइयों। यही वजह है अब इस्लाम आने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को तस्लीम करने के बाद यहूद नसारा के कल्चर को अपनाएं, यहूद नसारा की तहजीब को अपनाएं, यहूद नसारा के त्योहार में शरीक हो, उनके फेस्टिवल को मनाएं, सेलिब्रेट करें, मुबारकबादी दे हम और आप मुसलमान होकर के, कलिमा पढ़ करके, नबी का कलिमा पढ़ करके अगर हम सेलिब्रेट दे, मुबारकबादी दे, सुभान अल्लाह। याद रखो रब्बे जुल जलाल की कसम है, तुमने इस्लाम की अजमत को समझा नहीं है। याद रखो तुमने इस्लाम के मकाम को समझा नहीं है। यह इस्लाम जो अल्लाह तबारक व तआला ने दे करके भेजा है प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हम इस इस्लाम में अल्लाह ने इज्जत रखी है, इस्लाम में अल्लाह ने कामयाबी रखी है। इज्जत के बदले में तुम जिल्लत का सौदा कर रहे हो। याद रखो कामयाबी के बदले में तुम नाकामी को तलाश कर रहे हो, और इसी तरीके से सुरखरुई और सरफराजी के बजाय तुम पस्ती में चले जाओगे। याद रखो हम मुसलमान होकर के यहां देखे, वहां देखे, इधर झांक रहे, उधर झांक रहे, यहां जा रहे, वहां जा रहे, ना मुसलमानों। ये इस्लाम इसलिए आया है, अल इस्लाम यअलू वला युला अलैह। याद रखो अगर हम इधर उधर जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला कभी दुनिया में कामयाब नहीं करेगा। ये जो इस्लाम है ना, मैं इस पर 1-2 मिनट की बात करूंगा इंशाअल्लाह, और उसके बाद जो हदीस मैंने पढ़ी है आपके सामने पेश करके बात खत्म करूंगा। मैं आप सबकी तवज्जो चाहूंगा और अल्लाह से भीख मांगूंगा इस मसले को। ये अकीदा अल वला अल बरा है, ये दोस्ती और दुश्मनी वाला अकीदा है, ये कुफ्र और इस्लाम का मामला है, ये हमारी तहजीब और कल्चर का मामला है। आप इसे हल्के में ना ले, आप इसे सेलिब्रेट करके और नादानी में अपनी जिंदगी ना गुजारे। आओ जरा अकीदे को समझो, जरा ईमान को समझो, इस्लाम में अल्लाह ने कैसी इज्जत रखी है, सुभान अल्लाह। मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह। सुनिए, मैं आपको बता रहा था, इज्जत है, शान और शौकत है, बुलंदी है, कामयाबी है, अल्लाह ने ये इस्लाम में रखी है। किसी को देख करके आप मरऊब ना हो, एहसास कमतरी का शिकार ना हो मेरे भाइयों। हम ये आइडियल हैं, हम क्या हैं? हम आइडियल हैं, हम नमूना है, सुभान अल्लाह। दुनिया हमें देख करके हमारे पीछे आए और ये मुसलमान दूसरों के पीछे जा रहा है। अफसोस होना चाहिए, दुनिया हमें फॉलो करे, हम दूसरों को फॉलो कर रहे हैं, इस पर दुख होता है। कलमा आपने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा आपने पढ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और फॉलो आप किसी और को करे, इस पर एक मुसलमान को तकलीफ होती है। याद रखो, मैं यहां बताना चाहता हूं, नया साल आने वाला है, कोई भी त्योहार आए, मैं एक आम बात कर रहा हूं, एक जनरल बात आपके सामने
पेश करके मवाद जो लुब्बे लुबाब है वो पेश करूंगा इंशाल्लाह। कोई भी त्योहार का मौका है, नया साल है, हैप्पी न्यू ईयर है, वो उनका अपना त्योहार है, मनाने दीजिए ना। आपको क्या एतराज है, हमें क्या एतराज है? उनका त्योहार है, उनको मनाने दीजिए, उन्हें खुशियां मनाने दीजिए। नाच गाने डांस जो कुछ भी है, बेहयाई है, उरियानियत है, फहाशी है, शराब व कबाब है, जो कुछ भी है उनको करने दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं ना। हम मुसलमान हैं, हम मवाहिद हैं, हमारे सीनों में तौहीद है, हमारे सीने में इस्लाम है। सुभान अल्लाह, हमें तो ईमान को बचाना है ना, हमें कोई एतराज नहीं है। बस हमें क्या काम करना है? अपने ईमान की हिफाजत करनी इंशाअल्लाह। कल क़यामत के रोज यही ईमान तुम्हारे काम आएगा, ये बाइस नजात होगा इंशाअल्लाह। यही ईमान, यही तौहीद, यही कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हें जहन्नम से बचाएगा इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह तबारक व तआला, ये अल्लाह तबारक व तआला का ये वादा है। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, आप लोगों में भी गलत फहमियां रहती हैं, कोई ना कोई ला करके शोशा डाल देता है। क्या शोशा डालेगा जानते? कहता है, कहेगा मुसलमान बहुत जलील है, पसपाई का शिकार है, मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, मुसलमान बहुत जलील है। क्यों? अब वो आपके सामने बात रखेगा, आप तालीम में बहुत पीछे हो, आपके पास डिग्री नहीं है, आपके पास डिग्री नहीं है, सियासत आपकी बड़ी कमजोर है, आपकी मईशत बड़ी कमजोर है। ये सारे वसवसे ला करके आपके सामने रखेगा और आप भी हाँ में हाँ मिलाओगे। अल्लाह की कसम है, दुनिया ने देख लिया है, दुनिया ने देख लिया है। आप 2 वक्त की रोटी खाएं, आप 2 वक्त की रोटी खाएं, छप्पर के नीचे आप रहें, आप इसी तरीके से पेड़ के नीचे आप रहे, जिंदगी गुजारा बसर कर ले। अल्लाह की कसम है, अल्लाह आपको इज्जत देगा अगर आपके पास ईमान है तो इंशाअल्लाह। अगर आपके पास ईमान है, तौहीद की ताकत आपके पास है, कुछ आपके पास ना हो, ये दुनिया आपको सलाम करेगी, दुनिया आपको इज्जत देगी। और मैं मिसालें देने के लिए वक्त नहीं है, दूर मत जाओ। असहाबुन नबी, असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु, सहाबे किराम को देख लो, वो सहरा के, वो अरब के सहराई इलाकों के अल्लाह की कसम बद्दू थे। वो इसी तरीके से चरवाहे थे, वो तो भेड़ बकरियों को चराने वाले थे। उनके सीने में ईमान आया, तौहीद आया, सारी दुनिया अल्लाह ने उनके कदमों में डाल दिया है। तालीम की बात करते हो, सियासत की बात करते हो, अरे ईमान मेरा आपका कहां चले गया है? ईमान का सौदा नहीं होना चाहिए, तौहीद की हिफाजत होनी चाहिए मेरे भाइयों। मैंने जैसे शुरू में कहा, उमर इब्ने खत्ताब कहा करते थे, इन्ना कुन्ना अदल्ला कौमिन फआज़नल्लाहु बिल इस्लाम, हम दुनिया की जलील तरीन कौम थे, रुसवा थे, हम भेड़ बकरियां चराते थे, सहराओं में हमारी जिंदगियां बीतती थी, कलमे को हमने अपनाया, अल्लाह ने दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत अता फरमाई है। दुआ करे ये नुक्ता अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को और हम सभी लोगों को अल्लाह समझने की तौफीक नसीब फरमाए मेरे भाइयों। लिहाजा यहाँ पर एक बात, मैं ये दूसरी बात है जो आपके सामने रख करके मैं बड़ी जल्दी में मैं ये बातें कह रहा हूँ कि चूंकि हम मुसलमान हैं, गैर इस्लामी त्योहार है, हम इस मौके पर हदिया दें, गिफ्ट दें, डोनेशन दें या कोई अतिया दें, याद रखो इस्लाम ने जहां शिर्क से बरात का ऐलान किया है, वही मुशरिकों के अमल से भी अल्लाह तबारक व तआला बेजार है। अल्लाह को शिर्क भी पसंद नहीं है और मुशरिक का अमल भी पसंद नहीं है। आइए कुरान की चंद आयत है, मैं आपके सामने कौन कौन सी आयत रखूं। अल्लाह ने क्या फरमाया, वल्लदीना ला यशहदून ज़ूर व इज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा। अल्लाह ने कहा मोमिन जो होता है ना, ये झूठों की तायद नहीं करता है, ये झूठी गवाही नहीं देता। जाओ इस मिंबरे रसूल से बड़ी जिम्मेदारी से, यहाँ सारे लोग मौजूद हैं, सारे ये लोग यहाँ मौजूद हैं, जाओ इस आयत करीमा की तफसीर उठा करके देखो। सारे मुफस्सरीन ने इस आयत करीमा की तफसीर में क्या लिखा है, वल्लदीना ला यशहदून ज़ूर, कहा कि जो झूठों की तायद नहीं करते हैं। यानी क्या मतलब जानते हैं? मुशरिकों के त्योहारों की तायद नहीं करते हैं। मुशरिकों का त्योहार ये झूठ होता है ना, उनके माबूद झूठे हैं, उनका त्योहार झूठा है। और मुसलमानों शुक्र मनाओ अल्लाह तबारक व तआला का, तुम्हारे त्योहार भी सच्चे हैं, तुम्हारा माबूद भी सच्चा है। अल्हम्दुलिल्लाह को जब मदीने में आए मेरे आपके नबी मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने मदीने वालों को देखा कुछ ईद मना रहे थे, आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, कद
फद्दलकुमुल्लाह, अल्लाह ने सारे ईदों के बदले में अल्लाह ने तुम्हें 2 ईद अता फरमाई है, 2 ईदें अल्लाह ने दी है। और रमजान आ रहा है, एक रमजान की ईद है और एक कुर्बानी की ईद है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने सारे बदल दिए, सारे अदियान मनसूख हो गए, सारी किताबें मनसूख हो गई। एक किताब चलेगी, एक दिन चलेगा। 2 त्योहार अल्लाह ने तुम्हें अता किए हैं, एक है ईद उल फित्र और एक है ईद उल अज़हा। 2 मैं जब यहाँ तफसील में नहीं जाऊंगा, हमने कितने और त्योहार बना लिए हैं वो आप जरा अच्छे तरीके से देख लेना। तो याद रखो, कहा वल्लदीना ला यशहदून ज़ूर, जो झूठों की गवाही नहीं देते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये शिर्क है और कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई ये तौहीद है। क्या है? तौहीद है। ये कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई अगर कोई है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और सबसे बड़ा झूठ अगर कोई है तो शिर्क है मेरे भाइयों। यही वजह है उनके सारे त्योहार झूठे हैं, उनके माबूद भी झूठे हैं। और हम मुसलमान हैं, हमारा शिर्क से क्या लेना देना? हम तो कलमे वाले हैं, हमारा मुशरिकों के अमल से क्या लेना देना? बहुत दूर है हम उनसे, अल्हम्दुलिल्लाह। उमर इब्ने खत्ताब क्या फरमाते थे? उमर इब्ने खत्ताब कहते थे, इज्तनिबू आदाअल्लाहि आयादहुम फइन्न सख्तत तंज़िलु अलैहिम। उमर इब्ने खत्ताब कहा करते थे रज़ी अल्लाह ताला कहते थे कि ऐ मुसलमानों, अल्लाह के दुश्मनों की ईदों में शरीक होने से बचो, मुबारकबादी देने से बचो, सेलिब्रेट करने से बचो। अल्लाह के दुश्मन है ये मुशरिक, झूठे हैं ये झूठे। मुबारकबादी देने से बचो। क्यों? कहते थे फ़इन्न सख्तत तंज़िलु अलैहिम, इनके त्योहारों में अल्लाह का गजब नाजिल होता है, अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। देख लीजिए कैसे कैसे वाक़यात और कैसे कैसे हादसात हमारे आपकी ज़िंदगी के सामने आते हैं। ये मेरा दूसरा पैगाम है। तीसरा पैगाम खुतबे जुमा का बता करके मैं अपनी बात ख़त्म करूँ इंशाअल्लाह। तीसरा मेरे भाइयों ये है कि ये साल आ रहा है, जाएगा, 2025 आने वाला है। सन ईस्वी में तब्दीली आ रही, सुभान अल्लाह। 24 में थे, 25 में अब हम दाखिल हो रहे। यहां पर एक पैगाम यह है जो मैं देकर के बात खत्म करूंगा। कुरान और हदीस के हवाले से हमारी आपकी जिम्मेदारी क्या है? वक्त का सही इस्तेमाल करें, सुभान अल्लाह। वक्त का सही इस्तेमाल करें। एक एक लम्हा अल्लाह तबारक व तआला की इताअत में, अल्लाह की बंदगी में, अल्लाह की रिजा में हमारे और आपका एक एक लम्हा, घड़ी का एक एक पल गुजरना चाहिए मेरे भाइयों। याद रखो, उम्र ये कलील है और मौत ये करीब है। मैंने जो जुमला कहा, उम्र ये कलील है, उम्र ये बहुत कम है और मौत ये बहुत करीब है। यही वजह है जिंदगी कितनी ही तवील क्यों ना गुजर लो, मौत का सफर तय करना है। वो बात बड़ी मारूफ और मशहूर है। मैंने कभी इसी मिंबरे रसूल से आपके सामने बात रखी थी कि जब हुज़रत नूह अलैहिस्सलाम 50 कम 1000 साल इस दुनिया में जी करके गए, किसी ने आकर के उनकी हयात में पूछा, कहा नूह अलैहिस्सलाम दुनिया को आपने कैसे पाया? आप 50 कम 1000 साल यहां से गुजार करके जा रहे हैं, दुनिया को आपने कैसे पाया? नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, दुनिया उस शख्स की मानिंद मुझे लगी। एक आदमी एक दरवाजे से आया और दूसरे दरवाजे से गुजर गया। ये दुनिया है, ये दुनिया है। मुझे बताओ, मस्जिद का एक दरवाजा है, आने और जाने में कितना वक्त लगेगा? सेकंडों लगेगा। कहा यह दुनिया ऐसे है, मैंने 50 कम 1000 साल गुजारा है। दुनिया मुझे ऐसे लगी है जैसे कि मैं एक दरवाजे से दाखिल हुआ हूं और दूसरे दरवाजे से मैं निकल रहा हूं मेरे भाइयों। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने साल, महीने, ये लम्हात, ये घड़ियां, ये औकात अल्लाह ने जो दिए है ना, 24 जो घंटा होता है ना, अल्लाह ने सबको दिया है। सुभान अल्लाह, सबको दिया है। अमीर है, गरीब है, हाकिम है, रियाया है, आलिम है, जाहिल है, मुसल्ली है, इमाम है, मुक्तदी है, बेनमाजी है, नमाजी है, काफिर है, मुशरिक है, सबको अल्लाह तबारक व तआला ने 24 घंटे दिया है। क्या ऐसा लिख करके दिया है कि इनके लिए 12 घंटा है, तुम्हारे लिए 24 घंटे? अल्लाह ने सबको दिया है, सुभान अल्लाह। और यह पैगाम दिया है कि आज तुम्हारे पास वक्त है मेरे भाइयों, आज मौका है, आज फुर्सत है, आज गनीमत है। आमाल सालिहा करके जाओ और अल्लाह का शुक्र मनाओ। आप सब मिल करके, मैं भी अल्लाह का, आप सब मिल करके अल्लाह का शुक्र मनाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको बाकी रखा है। 2025 में हम और आप दाखिल होने वाले मेरे भाइयों। ये ना सोचो कि मुझे 1 साल और मिल रहा है, बल्कि ये सोचो मेरा 1 साल कम हो रहा है, 1 साल मेरा कम हो रहा है। ये शायर बड़ा मशहूर है, हर आदमी पढ़ते हैं, सो मैं भी आपके हवाले कर रहा हूं। शायर ने कहा, एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, एक और
اینٹ گر گئی دیواریں حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک ہو، نادان کہہ رہے ہیں ارے دیوار سے ایک اینٹ گر گئی ہے تو مبارک بادی کہاں سے؟ ایک شاعر نے کہا وہی حاکم وہی غربت، وہی قاتل وہی ظالم، بتاؤ کتنے سالوں میں ہمارا رویہ بدلے گا؟ شاعر نے کہا نتیجہ پھر وہی نکلے گا، سنا ہے چال بدلے گا، پرندے بھی وہی ہوں گے، شکاری جال بدلے گا، مہینے پھر وہی ہوں گے، سنا ہے سال بدلے گا، بتاؤ کتنے سالوں میں ہمارا حال بدلے گا؟ میرے بھائیوں کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں، میں یہاں پر ایک بات اور کہوں گا وقت کی قدر و قیمت کے بارے میں۔ ایک بات یہ ہے کہ آج ہمیں اس کا احساس نہیں، ایک پل ایک قرآن کریم ہم جب پڑھتے ہیں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، ایک پل ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب انسان کو دو مواقع پر احساس ہوتا ہے کہ میں نے وقت کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا۔ ایک جانتے ہیں ایک موقع کب، ایک پل کب آتا ہے؟ جب انسان کے سرہانے موت کا فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، روح نکالنے کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے تب انسان کو احساس ہوتا ہے 60 سال 70 سال میں نے گنوا دی، میں نے گزار دیا، آ گیا موت کا فرشتہ، جا رہا ہوں آخرت کا سفر طے کرنے کے لیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر وہ نقشہ کھینچا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها۔ کتنی پیاری آیت ہے، جمعہ میں ہمارے کئی امام الحمدللہ اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے۔ اور دوسرا جانتے ہیں، دوسرا جو موقع ہے جب انسان اپنے بدعمالی کی وجہ سے جب جہنم میں جھونک دیا جائے گا نا، اس وقت وہ کہتا ہے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، پروردگارا ایک بار جہنم سے نکال کر کے دنیا میں بھیج دے، اللہ صحیح کام کر کے آئیں گے۔ اللہ کے ہاں یہ اصول ہے، موت کے بعد دوبارہ دنیا میں واپسی نہیں ہے، اور جہنم میں جانے کے بعد مشرکوں کے لیے ابدی جہنم ہے۔ یہ چند پیغامات ہے میرے بھائیوں، زندگی بڑی مختصر ہے، چند روزہ ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، سال آ رہا ہے جا رہا ہے، آنے جانے دیجئے، ہمیں اور آپ کو دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ یہ چند باتیں تھی، میں نے بڑی جلدی میں نئے سال کے حوالے سے میں نے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ نئے سال اور جشن کا اہتمام کرنا، یاد رکھو یہ ساری باتیں اسلام میں سراسر بالکلیہ یہ حرام ہے، چاہے وہ ہجری کا سال ہو چاہے وہ عیسوی کا سال ہو، منانا، اہتمام کرنا، خوشیاں منانا، سیلیبریٹ کرنا، مبارکبادی دینا، اسٹیٹس پر لگانا، فلاں چیزیں کرنا، یہ سب بالکل ممنوع ہے اور شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پاک پروردگارہ ہم سب مسلمانوں کو صحیح مسلمان، سچا مسلمان، پکا مسلمان، متبع سنت اور مواحد بن کر کے اللہ تبارک و تعالی زندگی گزارنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب